इस करके आओ जो पातशाह की बाणी आनंद साहब की अपनी चल रही है विचार, अज 6वीं पौड़ी की विचार आप आरंभ करिए, जिहदे अंदर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहब जी महाराज साडे ते कृपा कर रहे हैं कि साची लिवै बिन देह नमाणी, देह नमाणी लिवह बाजो क्या करे विचारी है। धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी हुण समझा रहे हैं कि जे साडी अपने प्रभु दे नाल परमात्मा दे नाल सच्ची प्रीत नहीं तां इह मनुखा देही आ जिहड़ी इहनूं नमाणी कहता है। हुण प्रीत दो तरह की हुंदी है, एक हुंदी है झूठी प्रीत, एक हुंदी है सच्ची प्रीत। पातशाह समझा रहे हैं जे तां साडी स्वार्थ तक प्रीत है फिर तां सानूं झूठी प्रीत कहता। जे परमात्मा दे नाल साडी निरस्वार्थ प्रीत है, जो उन्हें साडे ते कृपा करके सानूं जीवन दिता, अपने जीवन नूं सफल करन दे लई मालिक दे नाल सच्ची प्रीत है, फिर असीं माण वाले। जे साडी प्रीत झूठी है फिर महाराज कहंदे तुसीं नमाणे, क्योंकि कई बार साडी जिहड़ी प्रीत है वो दुनियावी पदार्थां तक सीमित रह जाती है। जे तां साडीआं मंगां पूरीआं हो रहीआं तां साडी परमात्मा नाल प्रीत है, जे नहीं पूरी हुंदी तां इह साडी प्रीत टुट भी जाती है। इसे करके पातशाह ने एक जगह संसार नूं जुआरी का नाम दिता गया। जिवें जुआ खेडण वाले हुंदे आ उन्हां नूं कहंदे ने जुआरी। महाराज कहंदे कई बार ये संसार ये जग जुआरियां की तरह धर्म के रस्ते चलदा। की पातशाह समझाउंदे, कहंदे ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगै हर नाम विसारी। कहंदे ये परमात्मा दे नाल भी चलाकियां करदा, जुआ खेडदा, सुख भी मंगदे ने पर वो परमात्मा दे नाम नूं भी भुलाया होया। ज्ञान भी रखदे ने कि दुख भंजन तेरा नाम जी, कि ऐ वाहिगुरू सारे दुखां नूं खत्म करन वाला तेरा नाम है, पर ओदे नाल प्रीत नहीं है। तां की हो गया, ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगै नाम विसारी। एक प्रीत है सच्ची, जिवें संसार च आपां देखदे हां जिहड़ी मनमुखां दी दोस्ती आ वो सिर्फ साडे लैण देण तक सीमित हुंदी है। स्वार्थ पूरा हो रहा, साडी दोस्ती रिश्तेदारियां निभदियां ने, जे नहीं पूरा हुंदा तां उसे मूँह दे नाल जिहड़े नाल पहिलां एक दूजे की वडियाई कीती जांदी, फिर उसे मूँह दे नाल एक दूसरे की निंदिया होनी शुरू हो जाती। इनू कहंदे ने मनमुखां दी दोस्ती। मनमुखां तेरी दोस्ती माया कैसन बंद, देखदियां ही भज जान कदे ना पायन गंध। जिचर पहिनन खावणे तिचर रखन गंढ, जित दिन कछू न होवई तित दिन बोलन गंध। जिन्ना चिर खाण पीण पहिनन स्वार्थ पूरा, उन्ना चिर एक दूसरे की वडियाई, ते जदों किते स्वार्थ नहीं हुंदा पूरा, जित दिन कछू ना होवई तित दिन बोलन गंध। फिर उसे मुख दे नाल इंसान एक दूसरे की निंदिया करनी शुरू कर दिंदा, क्योंकि जगत में झूठी देखी प्रीत। इसे तरह ये संसार च रहिंदे रहिंदे जे गुरु दे ज्ञान नूं नहीं ग्रहण कीता तां परमात्मा नाल भी झूठी प्रीत इंसान पा लैंदा। पर सतगुरु तीसरे पातशाह इत्थे समझा रहे हैं, साची लिवै बिन देह नमाणी,
ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ ਲਿਵਹਿ ਬਾਝੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਲਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੰਘਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਣੇ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ ਲਿਵਹਿ ਬਾਝੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਕਿ ਇਹ ਬਨਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਨਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਸ ਨੌ ਹੋਰ ਥਾਓ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਐ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਨ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ,
ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਹੇ ਬਖਾਣੀਐ ਬਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੁੱਝੈ ਕੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖੇਲ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਰ ਬੁੱਝੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਲਿਵ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਏਸ ਨੌ ਹੁਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਿਵਹਿ ਬਾਝੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਿਵਹਿ ਬਾਝੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਏਮਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ।
गुरु ने कृपा करके अपने सिख दे सारे जिहड़े पाप ने वो कट देने हुंदे ने, जो साडे दोष कीते होए ने, जिन्हां दा करके साडे जीवन च दुख आउंदे ने, गुरु कृपा करके वो पाप कट दिंदा, क्योंकि समर्थ है गुरु। इत्थों तक पातशाह गुरबाणी च समझाउंदे, कट्टे पाप असंख नावै एक कणी। असंख जिथे गिणती खत्म हो जाती है, संख्या तो रहत। इन्ने पाप पातशाह कहंदे इंसान तो हो जान ते गुरु की कृपा का पात्र बन जे, उन्होंने नाम रूपी किणके की प्राप्ति हो जे, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੈ ਇੱਕ ਕਣੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਬਹਿ ਖੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅੰਧੇ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅੰਧੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇ ਕਹਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਬਸ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤੋੜਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦੀ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ 80-80, 90-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀਵ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜੀ ਬਣਦਾ,
ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਗਲਾ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਿੱਲਾਂ। ਉਹ ਚੁਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹ ਭੀੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਫਸ ਗਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਆ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇਤੀ, ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜਿਸੂ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦਾਤ ਹੈ, ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਈਏ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦਾਤ ਹੈ, ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਬਿਠੀ ਆ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ, ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਜਨ ਦੇਹ ਜਿਸਨੋਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦਾਤਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਚੱਜ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5-7 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਏਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ ਉਹ ਢੂਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕੜਾਈਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿائش ਚੱਜ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਧਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮੂਹਨਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਜਨ ਦੇ ਜਿਸਨੋਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦੇ ਦਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਅਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵਹਿ ਬਾਝੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੇਚਾਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।